स्टूडेंट्स, जिस टॉपिक ते अज असीं गल करन जा रहे हैं वो है मिसकनसैप्शनस। मिसकनसैप्शनस नूं आम भाषा दे विच असीं भुलेखा कहंदे हां या ये एक गलत धारणा है। एक अजिही धारणा या एक अजिही सोच जो फैक्ट्स ते बेस्ड नहीं हुंदी, पर असीं अपने मन दे विच उसनूं इन्ना पक्का कर लैंदे हां कि असीं उस तो अगांह या उस तो हट के सोच ही नहीं सकते। भुलेखा आम यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। अपनी जिंदगी दे विच आपां अक्सर कह दिंदे हां, जिवें किसी नूं पछाणन दी कोशिश करी दी है कि ओह मैनूं भुलेखा पै गया। ठीक इसी तरह धारणा है। मन दे विच असीं किसी चीज़ बारे एक धारणा बना लैंदे हां, वो एक मिसकनसैप्शन है। मिसकनसैप्शन मीनस गलत तरीके नाल कंसीव किए हुए आइडियाज़, जिहड़े आइडियाज़ असीं बिना परखे अपना लैंदे हां। साडी जिंदगी दे विच बहुत सारियां मिसकनसैप्शनस हैं। द लाइफ इज़ सो पैराडॉक्सिकल। इहदे विच इन्नियां मिसकनसैप्शनस, इन्नियां गलत धारनावां हन कि जे असीं उन्हां नूं सोचण बैठीए तां सवेर तो शाम हो जाएगी। एक बच्चा जदों एक मिसकनसैप्शन लैके चलता है, एक गलत धारणा या एक भुलेखा लैके चलता है, तां ओह उस तो हट के कभी नहीं सोच सकता। और मिसकनसैप्शन नाल सब तो वड्डी प्रॉब्लम भी यही है कि वो साडे उसारू सोच दे विच किते बाधा बन जांदियां हन, किते एक रुकावट बन जांदियां हन। साडी सोच दे परिपक्व होण च, साडी सोच दे सही तरीके नाल चलण च, साडी सोच दे सही पक्ष विचारन च असीं उन्हां नूं उवें दे उवें ही मन लैंदे हां। आओ गल करदे हां मिसकनसैप्शनस किवें बनदियां हन। देखो, बहुत सारियां मिसकनसैप्शनस असीं अपने आले दुआले दे विचों लैंदे हां। बहुत सारे भुलेखे, जिवें बचपन दे विच अक्सर बच्चों को कहा जाता है कि चाह नहीं पीनी रंग काला हो जाएगा। मावां की सोचदियां हन कि जे बच्चे नूं वैसे चाह पीण तो मना किया तो इन्हें हटना नहीं, और हर कोई साडे देश दे विच गोरा होना चाहुंदा है, तो वो एक गलत धारणा मन विच पा दिंदियां हन कि जे तुसीं चाह पीओगे तो तुहाडा रंग काला हो जाएगा। ये धारणा मन दे विच ऐसी बैठ जाती है कि वड्डे होके असीं इसनूं एक्सैप्ट ऑन सरफेस लैवल नहीं करते। असीं दूजे दे सामने इस गल नूं नहीं मनदे कि असीं ये सोचते हैं कि चाह पीण नाल रंग काला हो जाता है, पर मन दे विच किते ना किते ये गल बैठी रहती है कि चाह पीण नाल रंग काला होता है, जबकि अजिहा कुछ भी नहीं है। सानूं पता है, साइंस इस चीज़ नूं प्रूव करती है। इस तरीके नाल बचपन दे विच अणभोल मन दे विच कुछ अजिहियां गल्लां माँ बाप वल्लों, आले दुआले वल्लों, समाज विचों निकलियां कुछ गल्लां जो साडे दिमाग दे विच एक धारणा बना दिंदियां हन, उसनूं असीं मिसकनसैप्शन कहंदे हां। असीं सिੱਖਦੇ हां अपने समाज तो, असीं सिੱਖਦੇ हां अपने परिवार तो। साडा पहला गुरु साडी माँ हुंदी है। जे माँ ही किसी गलत धारणा विच जी रही है या किसी भुलेखे विच जी रही है, तो बच्चे दा तां उस भुलेखे विच रहना लाजम है, वो उस तो बदल नहीं सकता। कई बार सानूं तत्थ गलत तरीके नाल दिखाए जाते हैं, उत्थे भुलेखा पै जाता है, उत्थे एक मिसकनसैप्शन बन जाती है। असीं कई बार तत्थां तो परे देख ही नहीं पाउंदे, ठीक है ना, तो कई बार तत्थां दे उरे भी नहीं देख पाउंदे। जदों तां तत्थां तो परे नहीं देखते तो इन्ने ज़्यादा लॉजिकल हो जाइदा है कि भावनावां दी किते जगह नहीं रह जाती, बिल्कुल कोरे करारे हो जाइदा है। तो जदों तत्थां तो उरे नहीं देख पाउंदे, उस समय असीं भुलेखिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जीने हैं। जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे भरम भुलेखे हैं। मेरे ख्याल ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ लैसनस भी हैं तुहाडे पंजाबी विषय ਦੇ ਵਿੱਚ। वहम भरम भुलेखा भी इन्हां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक है। वहम भी एक तरह का भुलेखा है। वहम की हुंदा है? किसी चीज़ के ना होने के बावजूद भी उसनूं मनना, उसका पता है कि नहीं है, ये जरूरी नहीं है। सो मिसकनसैप्शनस हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, साडी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हैं। असीं एक डिस्कस कर चुके हैं कि असीं वो अपने आले दुआले दे विचों लैंदे हां। जो भी साडे आले दुआले दे विच हो रहा है वो साडी मिसकनसैप्शनस नूं क्रिएट करता है। उस तो बाद कुछ चीज़ां असीं देखते हाँ, समझते हाँ ते अपना लेंदे हाँ। जिवें कुछ चीज़ां टीवी ते आउंदियां हन, कुछ चीज़ां साडे माशरे दे विच चलदियां हन, साडे समाज दे विच प्रचलित हन। कुछ अजिहे भरम भुलेखे जिन्हां दे विच असीं उलझदे जांदे हां। जिवें एक तुसीं देखिया होना बच्चे, अजकल बहुत ज़्यादा एडवरटाइजमेंट आउंदी है कि तुसीं ए वाले प्रोटीन्स लओ किसी भी मेक दे, किसी भी ब्रांड दे, ते उहदे नाल बॉडी बिल्डिंग लई तुहानूं बहुत हैल्प मिलदी है, सिक्स पैक एब्स बनते हैं, मसल्स बनते हैं। ये की है? मिसकनसैप्शन। ऐसा कुछ भी नहीं हुंदा। प्रॉपर डाइट लैनी जरूरी है। किसी भी एक तत्व नूं जदों आपां एक्सैस दे विच कर देवांगे, एक्चुअली की हुंदा है, उहनां दे विच प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हुंदी है।
ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਫਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ, ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਕਨਸੀਵਡ ਨੋਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੈਕਚੁਅਲ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਨੈਕੂਲਰ, ਮਤਲਬ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਾਣ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਆ। ਬੇਟਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦੇ ਆਰ ਅ ਬੈਰੀਅਰ ਇਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਦੇ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਰੀਅਰ ਇਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। You know, it is said that what you put in a mind once, you cannot take it out. ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦ ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 100 ਤੱਥ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦ ਚੈਪਟਰਸ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦ ਕਨਸੈਪਟਸ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਾਈਫ ਟੂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ, ਇੱਕ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ we are made of the almost same things. ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਪੈਰਾਡੌਕਸੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹਨ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸਾਊ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ, ਇਹ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਆਰ ਆਲ ਦ ਸੇਮ, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन them। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਉਸ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿੱਡਾ,
कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁੰਡੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ 'ਚ? ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੁੱਟਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਭਰਦੇ ਜਾਣ? ਇਹ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਪੱਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਰੀਅਰ ਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਸਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਰੀਅਰ ਇਨ ਲਰਨਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਕਨਸੀਵਡ ਨੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਸਮੇਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਅਰਲੀਅਰ ਕਿ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਿਛੜੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਦ ਬੈਕ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਪੱਖੋਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਨਸੀਵਡ ਨੋਸ਼ਨਸ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਕਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਧ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣਾ ਦੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਸਾਰਾ ਗਾ ਲਿਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੈਲੈਕਸੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣ। ਸਾਇੰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੰਭਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਵੈਨ ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਕਰਕੇ।
ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਪਰਸੀਵ ਵਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਰਸੀਵ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਘੁਸ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਉੱਥੇ ਚਰਖਾ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, ਬਟ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਮਾਈ ਟੀਚਰਸ ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਗॉड ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਟੀਚਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸੋਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਆਬਸਟੈਕਲ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਅਪਰੋਚ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੋ, ਸਮਝੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਧਾਗਾ, ਕੋਈ ਤਵੀਤ, ਕੋਈ ਸੈਟ ਆਫ ਸਟੋਨਸ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਲ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ, ਕਦੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ, ਸਿੰਪਲ ਪੇਪਰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਬੜ ਜਾਂ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹੋ ਮਮਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਹਾਉ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਬੈਟਰ।
ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ that she starts feeling better। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ, ਇੱਕ ਵਹਿਮ, ਇੱਕ ਭਰਮ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਾਈਂਡ ਦੀ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬੱਚੇ, ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਮੈਮ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर ਮੀ, ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 100% ਪਰਫੈਕਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ। ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੋਲੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਰਡਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਿਣ ਨਾਲ 2 ਵਰਡਸ ਹੋਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਐਂਡ ਟੂ ਇਰੈਡੀਕੇਟ all the misconceptions that we have, we need self confidence। self confidence ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ, ਡੀਪਲੀ ਸੋਚੋ, ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰੋ। ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੂਰ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਲਰਨ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ 1-2 ਵਾਰੀ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਨੋ, ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਰਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਗਿਆਸਾ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਡਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਰਸੀਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠਠਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਲਓ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ? The point is you should learn to question things. You should learn to analyze things. ਬੇਟਾ, ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕਸ ਅਸੀਂ ਲਏ ਹਨ, ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਆਰ ਦੇ ਬੇਸਡ ਔਨ ਫੈਕਟਸ? ਇਜ਼ ਦੈਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ? or do they affect us in that way? I don't think there is anything that affects us in the same way as we are told, क्योंकि हर बंदे दी अलग शख्सियत है, अलग सोच है, ठीक है ना, अलग परिवेश है, अलग तरह के समाजिक परिवेश विचों रहिंदा है। सो बेटा बहुत जरूरी है कि आप मिसकनसैप्शनस तो बचीए, ठीक है ना। समाज दे विच ऐसियां बहुत सारियां चीज़ां हन जिहड़ियां बिना सोचे समझे एक बंदे तो दूजे बंदे तक, दूजे तो तीजे तक एवें फैल जाते हैं। जिवें एक छोटी जी एग्जाम्पल तुहानूं दिंदी हां, एक बंदा है ए, फॉर एग्जाम्पल अ नेम ए, वो पान खा रहा है, ठीक है, उन्हें पान खा के थूकिया, बी थोड़ी जी दूर खड़ा है, बी ने कहा ओहो ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ खून निकलिया, पान खाते तो देखा नहीं क्योंकि रेड कलर का थुक निकलिया तो सोच लिया खून निकलिया। सी उस तो थोड़ी ज़्यादा दूर है, बी ने जाके सी नूं कहा कि उन्होंने तो खून निकल रहा मूँह चों, कुछ प्रॉब्लम है जरूर हैल्थ वाइज। सी ने अगे जाके डी नाल गल की, गल थोड़ी जी बदल गई, लगता उन्होंने कोई सीरीयस प्रॉब्लम है, कुछ इहो जिहा उन्होंने खून की उल्टी आई। देखो पान का थुक्या खून की उल्टी बन गया। डी ने कष्ट किया, सोचा कि क्यों ना इहनूं पुछ ही लिया जाए। उन्हें बिना समा बर्बाद किए आके इहनूं पूछा कि की गल कोई प्रॉब्लम हुई है कि तुहानूं खून की उल्टी हुई है। उन्हें कहा नहीं मैं तो पान खादा सी, खा के थुक्या, नैचुरली जो पान खादा होगा तो थुक लाल रंग का होगा। Now this is the scientific attitude, ठीक है ना। Go directly to the source and try to ask questions. अपनी क्यूरियोसिटी ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੋ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵਾਲ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਡਰੋ, ਕਦੀ ਨਾ ਘਬਰਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਊਰੀਅਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੇ ਤੱਕ ਬੈਠ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਸਮਝੋ, ਵਿਚਾਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ शानदार शख्सियत ਲਈ, एक सफल शख्सियत ਲਈ और एक ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ। क्योंकि अच्छी ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।